السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خاص طور پہ ویڈیو جو ہے نا، یہ دیوبندی حضرات کے لیے ہے، جماعتی حضرات کے لیے۔ ان کے بیچ میں ایک بہت بڑا فتنہ جو یہ 4-5-6 سالوں میں ابھر کر آیا، شکیل بن حنیف، جس نے اپنے آپ کو امام مہدی کہا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، پھر اب خود کو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہا ہے، اور تبلیغی جماعت کثرت سے اس کی طرف راغب ہو رہی ہے، کثرت سے۔ اس نے دلی میں بہت لوگوں کو اپنا کر لیا، اورنگ آباد میں باقاعدہ ان کا ایک علاقہ ہے، ان کی مسجدیں ہیں، ان کے 500 گھر بن گئے، بہار میں قبضہ کر لیا، بہت جگہ۔ شکیل بن حنیف بھیونڈی میں کچھ لوگ اس کے ماننے والے ہو گئے، کرلا میں 1-2 لوگ ماننے والے ہو گئے۔ اور شکیل بن حنیف ایک بہاری ٹیچر تھا، وہ ٹیچنگ چھوڑ کر مولانا بنا، مولانا چھوڑ کر پھر جماعت میں گیا، دلی گیا، دلی میں وہ بہت دن تک رہا، پھر وہاں پر بھی اس کی دال نہیں گلی، وہاں سے کسی مدرسے مسجد سے بھگایا گیا، پھر اورنگ آباد آیا، پھر اس نے ایک نیا فتنہ شروع کیا، اور وہ فتنہ اتنا تیزی سے پھیلا جماعتیوں میں، دیوبندیوں میں، کہ اس کو یہ لوگ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ اب اس کی سب سے بڑی وجہ کہ آپ ایک بات یہ سمجھ لو کہ مسجد میں ان کا آدمی کھڑا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ میں شکیل بن حنیف کو امام مہدی مان رہا ہوں، لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پھر بھی وہ مار کھا کر بھی اپنے عقیدے پہ اٹل مسجد سے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مہاراشٹر کا واقعہ تھا۔ آپ ویڈیو مت کیجیے، دس از کنٹینٹ آف کورٹ۔ بھائی تمہیں غلط حنیف کے آدمی ہیں آپ، دو علی۔ ہاں ویڈیو مت کیجیے، مطلب ویڈیو کیوں کر رہے ہیں؟ کنٹینٹ آف کورٹ کس لیے بنا اجازت کی ویڈیو کیسے کر سکتے ہیں؟ اجازت دینا ہمارے کو، اجازت تینوں کی اجازت دینا، تینوں کی کیا اجازت جی؟ شکیل احمد بن حنیف کون ہے؟ محمد شکیل بن حنیف کون ہے وہ؟ کون ہے؟ وہی ہے جو آپ کو جانتے ہیں، وہی کیا ہے؟ کافر ہے؟ کافرانہ کیسے کافر؟ نبی کا دعویٰ کرنے والا ایمان ہے؟ نبی کا دعویٰ نہیں کر رہے، کون کیا کر رہا؟ کیا کر رہا؟ کیا کر رہا؟ مہدی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ مہدی کا دعویٰ کر رہا، مہدی ہے وہ؟ ہاں، دیکھو دیکھو مہدی ہے، پاگل ہو گئے۔ دیکھیے کہاں حاصل ہو گئے؟ دین میں کوئی زبردستی نہیں، کیا مہدی بولنا؟ تو دھوکہ کس دیتا؟ شرٹ پہن، داڑھی نکال، داڑھی نکال۔ خود کہہ کے امام مہدی پر الزام لگاتا شیطان۔ امام مہدی کون ہے؟ کیا معلوم ہے آپ کو ہسٹری؟ بولو، کہاں پیدا ہوتے ہیں امام مہدی؟ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ہاں وہ سب انڈیا میں۔ بہت دن لگتا ہے، ہوتے ہیں ویسے کچھ نماز پڑھی نا، معلوم ہے یار سب کچھ ڈسٹرب ہوتا ہے، دیکھو تم بھی ایک نماز پڑھنا پورا پکڑ کو ہوتا ہے، پورا پکڑ کو۔ دیکھو انہوں بول لیے اوپنلی، ہاں ایکسپٹ کر لیا انہوں، ابھی ایکسپٹ کر لیا انہوں تو منہ کھولا نہیں، انہیں ایکسپٹ کر رہے۔ اسلام میں بیٹھا ہے، یہ پکڑا کر رہی ہے امام صاحب یہاں کے، حضرت ایمان لاؤ ویڈیو پر بندہ کے اندر کوٹ، ہاں اگر تو ایمان والا ہے تو ایمان مجھ پر پڑھ۔ لعنت بھیجو بولا حضرت اسے، لعنت بھیجو بولا۔ ایمان والے ہیں، کسی اور کو ہاں کی ضرورت ہے نہیں، ایمان والا ایمان مجھ پر پڑھ، وہ تو نہیں آتا، وہی پڑھے تو ایمان والا ہے۔ ٹھیک جائے گا پڑے گا۔ ابھی تو آگے تم لوگ ابھی ادھر آنا نہیں، ادھر نہیں دکھنے کا۔ ادھر ہے نا؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے؟ گھر کو لگی آگ گھر کے چراغ سے۔ یہ لوگوں نے پوری زندگی تعلیم جو دی جماعتیوں کو، انہوں نے اللہ کے رسول کی حقیقت پہ بیان نہیں کیا، اللہ کے رسول کے نور ہونے پہ بیان نہیں کیا۔ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو اپنے جیسا کہا، اللہ کے رسول مر کے مٹی میں مل گئے کہا، اللہ کے رسول مطلب کہ نعوذ باللہ ان کا علم گدھے کے برابر ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔
है ना, वो हमारे से खाकी थे। तो ये जो बातें इनके अकाबिरों ने अपनी अपनी किताबों में लिखी, रशीद अहमद गंगोई ने लिखी, इस्माइल दहलवी ने लिखी, कासिम नानोती ने लिखी, और अब्दुल वहाब नज़दी ने जो अकीदा फैलाया इनके बीच, फिर उसके बाद अशरफ अली थानवी ने, तो ये अकीदे पे वो लोग जो है ना फोकस नहीं दिए कि भाई इस अकीदे को तोड़ा जाए, इस अकीदे को ख़त्म किया जाए, ये अकीदा हमारा नहीं था, है ना। मगर इनके अपने ख़ुद के जो बड़े उलमा थे, अल्लामा महाजर मक्की मदनी जो मौलाना अहमद रजा के भी उस्ताद थे, मौलाना अशरफ अली थानवी के भी उस्ताद थे, वो ईद मिलाद मनाते थे, वो औलिया अल्लाह का ज़िक्र करते थे, वो औलिया अल्लाह की बारगाहों में जाया करते थे। मगर उनके बाद से जो अकीदा ख़राब हुआ तो लास्ट तक अकीदा ख़राब हो गया। अब जब इन्होंने छत की तालीम तो दे दी, शरीयत की तालीम दे दी, इन्हें 5 अरकान की तालीम दे दी, उसके बाद सबसे अहम जो तालीम थी, जिसने कुरान लाया, जिसने दीन बताया, जिसने इस्लाम बताया, जिसने कलमा पढ़ाया, जिसने इस्लाम को संवार के हाथों में अहले बैत अलैहिस्सलाम के दिया, सहाबा कराम के दिया, उस शख्सियत, उस ज़ात आका नबी करीम की बारगाह में लोगों ने जो गुस्ताखियाँ की। रसूलुल्लाह ने कलम दवात मांगा था, उमर फारूक ने फरमाया था हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, तो ठीक फरमाया था। जब ये बाद खुदा जो सबसे बुजुर्ग ज़ात है उसी को हल्का कर दिया ये लोगों ने, तो अब नीचे सारे पिलर ऑटोमेटिक इनके गिरने लग गए। अब इन जमाती देवबंदी ये समझ गए भाई सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की, उसके बाद किसी की नहीं, बाकी सब हमारे जैसे नौज़ बिल्लाह, और हम सबके जैसे, हम इबादत करके नबियों की बराबरी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, फलाना कर सकते हैं, धमाका कर सकते हैं। अब जब रसूल अल्लाह के एहतराम और इज़्ज़त को ये लोगों ने ख़त्म किया, तो अब ये किस बेस पर चिल्लाते हैं कि सहाबा की अज़मत को सलाम, सहाबा की अज़मत को सलाम, सहाबा हमारे सर के ताज, सहाबा पे भोंकने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे। अरे जाहिलो, तुम्हारे अकाबिरों ने तो रसूल अल्लाह पर भोंका, और तुम आज भी उनको अपना अकाबिर मान रहे हो, उनको अपना पेशवा मान रहे हो, उनको अपना रहबर मान रहे हो। तो तुम्हारे रहबरों ने जो रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ की, वो सहाबा से बड़ी गुस्ताखियाँ थी। अब तुमको मिर्ची क्यों लग रही है सहाबा की शान में अगर गुस्ताखी हो रही है तो? और सहाबा किसी भी सहाबी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होती। जिसने जो करके गया है, जो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है, वही बताया जाता है। अगर लिखा नहीं होता तो बताया भी नहीं जाता। तो तुम बोलते हो छुपा दो, मत बताओ, तो मीठा मीठा तुम खाओगे, तीखा तीखा कौन खाएगा? हजरत उमर के बारे में एतराज किया जाता है कि हजरत फातिमा पर दरवाजा गिराया। दोस्तों, झूठ बोलने की भी तो कोई हद होती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह हरकत किसी जगह किसी सही किताब में साबित नहीं है, ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है। घर के जलाने की धमकी दी गई या कहा गया, ये मैंने आपके सामने मुसन्नफ इब्न शिबा से रिवायत पेश कर दी। अब अगर कोई शख्स यहाँ तक के वाक़े को झुठलाता है, उसे इन किताबों से हाथ उठाना चाहिए। जैसे ये मुसन्नफ इब्न शिबा, ये इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम मुस्लिम के उस्ताद, अबू बकर इब्न अबी शैबा, अहले सुन्नत वल जमात की किताब है, तो ये ऑथेंटिक है। और फिर मैं आपको मजे की बात ये बताऊं कि अहले सुन्नत वल जमात में वो लोग भी जो इस वाक़े का इनकार करते हैं, मुहक्किकीन उलमा की बात करूं, जो अरब के अंदर मौजूद, जिन्होंने इस पर काम किया, उन्होंने भी इस वाक़े की तफसीलात का तो इनकार किया है, लेकिन इस रिवायत को झुटलाया नहीं है। हत्ता कि शाह वलीउल्लाह ने इज़ारतुल खिफा के अंदर भी इसको जिक्र किया है बिशर्त शेखैन। ये रिवायत बिशर्त शेखैन है, यानी जितने भी रावी इस रिवायत के हैं वो मुस्लिम और बुखारी के रावी। जो कुछ भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, या जो भी जिस साहबी ने जो कुछ भी किया है, जब अल्लाह नहीं छुपा रहा है तो इंसान कहां से छुपाए? जो कि अल्लाह का कुरान में कह रहा है कि मोमिनो हक छुपाओ नहीं, हक बताओ। अल्लाह नहीं छुपा रहा है। या आप हम सब जानते हैं कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर जोर जोर से अल्लाह के रसूल के सामने बात करने लगे, तो कुरान की आयत उतरी, अरे महबूब इनके ईमान कब ज़ाया हो जाएंगे, इनको पता नहीं चलेगा, कह दो अपनी आवाज़ को नीचे रखे, आपके सामने आवाज़ बुलंद न करे। तो अल्लाह नहीं मान रहा है, अल्लाह तब तो बता दे रहा है भाई इधर आवाज़ उधर ऊंची नहीं चलेगी, और तुम बोल रहे रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करके हम सहाबा की अजमत पे पहरा देंगे। तुमने रसूल की अजमतों पे पहरे कब दिए? तुमने तो रसूल अल्लाह को अपने जैसा कहा, मर के मिट्टी में मिल गए कहा, तुम आज भी उसी अकीदे पे कायम हो। अब तुम्हारे घर में आग लग गई। हाँ, कब्र पर फूल डालना, अगरबत्ती जलाना। बचपन से हम जब भी कब्रिस्तान जाते थे तो अपने प्यारों की कब्रों पर फूल डालते थे और किनारे पर अगरबत्ती जलाते थे, लेकिन कभी किसी से इस बारे में पूछा नहीं कि ऐसा क्यों करते हैं, क्या इस अमल से मरने वालों को कोई फायदा होता है, या ये सिर्फ कल्चर है और नाजायज कल्चर है, हराम कल्चर है। ना कब्रों पर अगरबत्ती जलाना जायज है, ना कब्रों पे फूल डालना जायज है, इसको छोड़ देना। तुम बोल रहे हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे उंगली उठने नहीं देंगे, इमाम मेहंदी पे उंगली नहीं उठने देंगे। अरे जाहिलो, तुमने रसूल अल्लाह के बारे में जब नहीं बताया सही से, आज रसूल की तालीम अगर आप लोग उस तरीके से दिए होते जिस तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया, औलिया अल्लाह ने दिया है, तो आज जब रसूल की अजमत इतनी बुलंद ये लोग देखते तो उनकी औलादों की भी अजमत को उतना बुलंद देखते।
جب خیمے میں اللہ کے نبی سے بات ہو رہی تھی تو حضرت ابو بکر سے حضور نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکر اتبغض علیا، کیا تو علی سے نفرت کرتا ہے؟ اس نے سامنے سے کہا نعم یا رسول اللہ، جی میں نفرت کرتا ہوں۔ یہ صحابی ہے جی ابو بکر صحابی ہے اور بغض علی بغض علی ہے۔ ہے نا؟ اب یہ جو جاہل جو شکیل بن حنیف کو امام مہدی مان رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ امام مہدی ہے کون، ہے کون؟ تو دیکھو یہ سور جس کو پکڑا گیا ہے، تو اس کو پکڑا کس نے؟ بہار میں بریلی دیوبندیوں نے مل کر پکڑا دونوں نے، اور وہ شکیل بن حنیف کا ماننے والا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو شکیل بن حنیف بتا رہا ہے، امام مہدی بھی اسی کو بتا رہا ہے، اور یہ بریلوی جو بیچ میں گھسا ہوا ہے یہ بار بار آ رہا ہے شیعوں نے ایسا بولا، شیعوں نے ایسا بولا، رافضیت نے ایسا بولا۔ ارے جاہل، پہلے وہ جس مدے پہ بات کر رہا ہے اس مدے کو اس کو سمجھا۔ رسول کی رسالت کا انکار کرا، ان کی حدیث کا انکار کرا، پٹک دوں گا، ارے پٹکوں گا، سیدھا ہو جائے گا ابھی، اور میں تو بلاتا ہوں پولیس اٹھا کے لے جائے گی تم کو۔ نہیں یہ جو انکار کر رہے ہیں حدیث کا، ارے ڈائریکٹ انکار کر رہا ہے حدیث کا، ان کی حدیث سے ہے وہ انکار نہیں کرتا۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ آسمان سے نہیں آئیں گے؟ وہ بتاؤ ذرا، تمہارے پاس کیا دلیل کہ آسمان سے ہی رہیں گے؟ ہمارے کنزول المال کی روایت کیا ہے؟ کنزول المال کی روایت کو کیا سمجھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا گواہی دے رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول نہیں ہے جو آنے والا ہے، سوا ان کے اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اللہ کے رسول۔ ٹھیک، ایک بات بتاؤ، صحابہ کے بارے میں اہل تشا نے جو گمراہی کے الفاظ استعمال کیے، تبرہ کیے، تو ان کو بد مذہب ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ آپ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وہاں کے تمام پریشان کرنے والے کفار نے آپ کو مارنے کی کوشش کی، رب ذوالجلال نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اب جب اوپر اٹھا لیا تو قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے شام میں، تو شام کا یہ مقام نہیں ہے کہ دربھنگا کا مقام ہے جہاں سے یہ آ رہا ہے۔ یہ کہاں سے آپ نے ثابت کر دیا کہ دربھنگا والا جو ہے وہ شام میں آ رہا ہے؟ آنے والا نا تو اٹھایا تھا اللہ نے کہا، کہاں نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، یا کہہ رہا ہی چل تمہاری بات مان لیے وہ شام میں آئیں گے، تو یہ بہار میں کہاں پیدا ہو گیا؟ دیکھیے بھائی میں مانتا ہوں، تو مان، ٹھیک؟ آپ نہیں مانتے، ٹھیک، پہلے بات سنیے غور سے۔ حساب کتاب لینے والا کون؟ نہیں یہاں تم آئے نہیں کر رہا ہوں، صاف بات، نبی کا بھی اقرار کر رہا ہوں، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اللہ کے رسول کے علاوہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اہل تشا کو پھر کیا مانتے ہو تم؟ اہل تشا کو کیا مانتے ہو؟ بات بول رہا ہوں سنیے، اہل تشا کو کیا مانتے ہو؟ میری بات، صحابہ کے بارے میں اس نے غلط بات کی، آخرت میں کس کے اوپر سوال جواب ہونے والے کی؟ اہل تشا نے، سنیے میری بات، کل آخرت میں کس کے اوپر سوال جواب ہوگا؟ ایک اللہ کی عبادت کیا یا نہیں کیا، سوال ہے کہ نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانا یا نہیں مانا، اس کے اوپر یہ نا۔ اس کے بعد لوگوں نے کیا اختلاف کیا، کیا ہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال اپنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ حدیث کو مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ اچھا، اصحابی کا نجوم فبما اقتدیتم اہتدیتم، ہمارے صحابہ وہ ستاروں کے مثل ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی تم اتباع کرو گے، اقتداء کرو گے، ہدایت پر رہو گے۔ آپ نے جب اب چونکہ اہل تشا ان کو نہیں مانتے، ہم انہیں گمراہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نص صریح بل رفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے اٹھا لیا انہیں آسمان پر، اور پھر وہ قرب قیامت شام میں بھیجے جائیں گے مینار، جامع مسجد کے مینارے پر۔ آپ یا اس کے بازو پر، چلو بازو ہی پر کہہ لو۔ اگر تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ایک منٹ، میں تمہاری بات مان لیا، تمہاری بات مان لیا۔ سن نہیں سنے گا، پہلے اس کے گھر میں ہے اور نہیں کرتا، سن پہلے، زیادہ بکواس مت کر، بکراتی کر رہا ہے۔ نہیں مہدی کا نام کیا رہا ہے مجھے؟ مولانا ایک منٹ، مہدی کا نام کیا ہوگا جو آئیں گے، ان کا نام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے نام پر ہوگا۔ بالکل، محمد بن عبداللہ المہدی، یہ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہے، کس لوگوں نے کہا؟ مطلب لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا فرما رہے، اس کا نام میرے نام کے مشابہت ہوگا،
और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम मूसा भी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अगर साफ साफ अल्फाज होता है ना मेरे भाई, देखो मोटा मोटा पहले बात समझिए। ठीक है समझाइए जी समझाइए। मजाक उड़ाना कुछ यूँ करने से आसान चीज होती है। मैं बताऊँ, ठीक है, वो फातिमी नस्ल देखिए मुझे भी अल्लाह का डर, आपको भी अल्लाह का डर, मुझसे भी हिसाब मेरा रब्बुल आलमीन एक अल्लाह लेने वाला है, आप सबसे भी लेने वाला है, एक अल्लाह ही है, बिल्कुल है। कोई बचने वाला नहीं है यहाँ पर। और जहन्नुम उसके तैयार है जो झुटलाने वाला है। हाँ बिल्कुल साफ बात, हाँ। जो झुटला दिया वो सीधा कहाँ जाएगा, जहन्नुम। आखिरत की जो जिंदगी है वो हमेशा हमेशा वाली है। कैसी है? हमेशा वाली है। सुनिए, इत्मीनान सुनिए, हमेशा हमेशा वाली है। चाहे वो जन्नत जाए चाहे वो जहन्नम जाए, इख्तियार अल्लाह पाक ने इंसानियत के अंदर रखा है कि मैं हिदायत तुम्हारी तरफ भेजूंगा, सीधा रास्ता भी उल्टा रास्ता भी, चुनने वाला इंसान है। सही है गलत है? तमाम अंबिया की उम्मतों को अल्लाह ने आजमाया, कुरान के अंदर जिक्र है, हर एक को आजमाया ना। तो ये बात वो जवाब दो, सुन रहे हो? बोल रहा हूँ पूरी तकरीर मत कर, इसकी बात कर। खानदान के होंगे, अरे पूरी तकरीर कर रहा है, नहीं मारेंगे भी अभी वो थोड़ा, लेकिन पूरा जवाब पूरी तकरीर कर रहा है, आग दिखा रहा है, मारो मत, मगर आग दिखा रहा है। फातिमी नस्ल है वो, जो आएंगे वो फातिमा, मेरे नाम पर उनका नाम होगा, मेरे बाप के नाम पर उनके बाप का नाम होगा। ये सरकार ने बताया तो नबी का नाम मोहम्मद या अहमद ही तो है, क्या नाम उनके है? बाप का नाम अब्दुल्ला ही तो है। तो अगर दूसरे किसी ने सहाबी ने कहा कि वो मोहम्मद, मुशाबहत बोल रहा है, लफ्ज मुशाबहत यहाँ का आ गया है। तो मैं अरबी लफ्ज जानता हूँ, वहाँ लफ्ज मुशाबहत का कहाँ आ गया? मुशाबे होगा, जैसे नजला इंजीनों में तू पकड़ रहा है, इसमें मुशाबहत कहाँ आ गई बता? देखो भाई सीधी सीधी बात है, आप जो मान रहे हो वो आप मानेंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा अगर वो अरे निकाल अभी तो फिर तू अभी मेरे अभी वो कुछ करने के इरादे से अल्लाह ही हिसाब लेगा, अल्लाह हिसाब लेगा, मुझसे भी लेगा, बच्चा का बिगड़े सदी, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। बेशक है। और तू कहाँ गुमराह हुआ है? हर एक पे गाली में तू कैसे गुमराह हुआ? तेरी दुकान बंद हो जाएगी कल से, पूरे मसाजिद में ऐलान होगा कि ये गुमराह है, ये बददीन हो गया है, ये मुर्तद हो गया, इसके हाथ में सभी हम कोई भी इसके हाथ से गोश्त मछली अंडा मुर्गी कुछ नहीं ले सकते। ये तमाम मस्जिदों में ऐलान किया जाएगा। अरे खबीस हो गया ये। और मैं देखो वो तो आजाद ने हम लोगों को बताया, वरना हम लोगों को खबर ही ना होती। वो उल्टा बीच में शियाओं को क्यों लाता है? शियाओं ने अल्लाह जाने तुम लोगों की कितनी ठोकी हुई है कि तुमको बीच में शिया याद आ जाते हैं। इसमें मेन मुद्दा है वो शकील बिन हनीफ का मानने वाला है। शकील बिन हनीफ को इमाम मेहंदी भी बता रहा है, ईसा अलैहि सलाम भी बता रहा है। अब उसको ये नहीं समझा पा रहे वो लोग कि वो ईसा अलैहि सलाम नहीं है ना इमाम मेहंदी है। अब एक आदमी ये बोल रहा है कि इमाम मेहंदी फातिमा के बेटे होंगे, उनका नाम भी रसूलुल्लाह के नाम पे होगा, उनके अब्बा के भी नाम रसूलुल्लाह के अब्बा के नाम पे होगा। अब वो हाँ भी बोल रहा है और ना भी बोल रहा है ना। देवबंदी और बरेलवी मिलकर समझा रहे हैं। अब वो दो ऐसी कौम समझा रही है, एक अहले बैत की गुस्ताख, एक रसूलुल्लाह की गुस्ताख। तो यजीद ने अहले बैत के साथ ये किया, शर्म आनी चाहिए। तुम सबसे बड़े कुत्ते हो, बदमाश हो, कमीने हो। मैं ईमान से कहता हूं अगर ये सैयद एक तरफ हो और यजीद एक तरफ हो तो मैं यजीद का साथ दूंगा। क्यों कि ये अहले बैत के दुश्मन है, यजीद इतना दुश्मनी नहीं कर सकता। यजीद के अंदर ये दुश्मनी मुमकिन ही नहीं। और किसको समझा रही है? जो इमाम मेहंदी का गुस्ताख है, जो ईसा अलैहि सलाम का गुस्ताख। इधर ये गुस्ताखियां की हैं अल्लाह के नबी की। अब अल्लाह के नबी से बड़ी गुस्ताखी तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर खुदा बचा है। आज भी आप देखो हमारे शयातीन उमर का नाम ले लो। अरे कहना क्या चाहते हो? और आपको ये बताऊं, जिनको एहतिलाम हो रहा है वो ये कर दें, रात को वस्समाए वत्तारिक पढ़े। वस्समाए वत्तारिक के बाद कलम की जरूरत नहीं, अपने हाथ से इधर लिखो उमर, उमर लिखो नहीं। और ये कि अपने नाड़े को मजबूत बांध करके शलवार के अंदर करो। आपको एहतिलाम हो गया तो मोरी मंजूर को फोन कर लेना, कभी भी एहतिलाम नहीं होगा ना। तो ये क्या समझाएंगे? और इनके वो अगर पलट के बोल देता तुम तो रसूलुल्लाह के गुस्ताख हो, हम तो छोटे गुस्ताख है, इमाम मेहंदी के गुस्ताख है, ईसा अलैहि सलाम के गुस्ताख है, तुम तो रसूल के गुस्ताख हो, तो इनका मुंह उतर जाता। और इस तरफ पलट के बोल देता वो बुड्ढे को जिसको जोश आ रहा था बार बार कि तू क्या बात करेगा, तेरे अकाबिर तो कह रहे कि सैयदा नौजुबिल्लाह झूठी थी, सैयदा जब बागी फिदक मांगने गई तो सैयदा खता पर थी, है ना। तुम क्या बात करोगे? तुम तो यजीद को अच्छा मानते हो, उसको मुसलमान मानते हो, उसको बुरा ना कहो तुम मानते हो। तुम क्या बोलोगे? जो जिसने मौला अली से जंग की उसको तुम नेकियां दे रहे हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल का कौल है जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने अली को गाली दी मुझको उसने मुझको गाली दी। अली को
गाली देने वाला नबी को गाली देने वाला है। तो यहाँ अहले बैत के गुस्ताख हैं, रसूल अल्लाह के गुस्ताख, और उस गुस्ताख से बात कर रहे हैं, उस गुस्ताख से जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है और जो हज़रत ईसा का गुस्ताख है। तो याद रखना, तुमने जो अहले बैत की तालीम हकीकत नहीं दी, नहीं बताया कि अहले बैत के मामलात क्या थे। को भी थोड़ा बुरा लग जाएगा मेरी बात का। अहले तशरीह हजरात ने सिवाय मातम के एक कमरे में बंद रहने के अलावा दीन हुसैन का काम कहाँ किया है? हिंदुस्तान में आज अहले बैत कौन बता रहा है? पता लगाओ। आप कोई शिया बता रहा है, शियाओं को तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम सूफी बता रहे हैं अहले बैत कौन है, पंजतन पाक कौन है, उनकी असल तालीम क्या है, उनके दोस्त कौन है, उनके दुश्मन कौन है, ये हम बताते हैं। ये आज तुम्हारे सरों पे फूट फूट के आ रहे हैं, फूट फूट के आ रहे हैं। बरेलियों में तो फिरके फिरके बनते जा रहे, दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, फलाना धमाका है। तीन जमातियों में भी अब शूरा की जमात अलग हो गई और एक और जमात अलग हो गई है ना। अब इसमें भी शकील बिन हनीफ आ गया जो खुद इमाम मेहंदी बनकर बैठ गया। तो ये अल्लाह की मार है तुम्हारे पे, है ना। याद रखना, तुमने जो रसूल अल्लाह के हक को खाया और तुमने जो अहले बैत के हक को खाया, तुम सबका ठिकाना इससे भी बदतर होगा, इससे भी बुरा होगा। ये तो कुछ नहीं है, आप लोग समझ लो। असल दीन अल्लाह के रसूल ने बता दिया, कुरान ने बता दिया। कुरान कह रहा है फिरकों में ना पड़ो, मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिर तुमको यहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है फिरकों में बटने की जरूरत नहीं, मसलक में बटने की जरूरत नहीं है, मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह के नबी कह रहे हैं वो रस्सी वो है, एक कुरान, एक मेरी अहले बैत। और याद रखना, मेरी अहले बैत से मैं तुमको डराता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कुरान थामने का हुक्म दिया है और अहले बैत को थामने का भी हुक्म दिया, उससे डराया भी है कि तुम मेरे अहले बैत के मामले में मुझको मालूम है मुकर जाओगे, गुनहगार हो जाओगे। तो दोनों को मजबूती से थाम लेना तो कभी गुमराह नहीं होंगे। तो हमारे लिए कुरान और अहले बैत है, जिसको मजबूती से थाम लेंगे तो गुमराह नहीं होंगे। मौलाना लोग ना हमारी आखिरत सुन ले, इतने मौलाना है, ना मेरी आखिरत है ना मेरी दुनिया। ताज़ीम करता हूँ तमाम मौलानाओं की, मैं ताज़ीम करता हूँ, खा मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुजद्दिद हो, मुफक्किर हो, मुहक्किक हो। मौलाना इज्जत वाले हैं, मुल्ला है, मौलवी हैं, हम उनकी ताज़ीम करेंगे। मगर सुनो, ना उनसे हमारी जन्नत है, ना उनसे हमारी दुनिया है, ना उनसे हमारी आखिरत है। मेरी आखिरत, मेरी दुनिया मक्के में सिमना है। मेरी आखिरत, मेरी दुनिया गौसे आज़म, मेरी आखिरत, मेरी दुनिया, ये काफी मेरे लिए। पंजतन पाक है, हमें किसी जरूरत नहीं है ये थोपो ना हमारे ऊपर कि हमको नहीं मानोगे तुम, हमको नहीं मानोगे तो हमारे जैसे नहीं रहे, हमको नहीं मानोगे तो मुसलमान नहीं रहे। नया धर्म निकला है। हम सुने थे कि जो अल्लाह को ना माने, रसूलुल्लाह को ना माने, पंजतन को ना माने, अहले बैत को ना माने, सहाबा को ना माने, विलायत को ना माने, उसको मुसलमान नहीं कहा जाता। पहली बार सुने हैं जो फलां शहर के लोगों को ना माने मुसलमान नहीं। ये नया फ्लेवर आया। अभी तक डबल एप्पल चलता था, नया फ्लेवर आ गया, नया फ्लेवर आ गया। भाई साहब क्यों, कहां ले जा रहे हो? अहले बैत कौन है? अल्लाह के रसूल के बाद माँ फातिमा, मौला अली, हसन हुसैन और उनकी औलाद, है ना। अब मुझको एक बात बताओ, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को महमूद बन्नी हो जो बुढ़ा है, उसने थोड़े दिन पहले का अल्लाह के रसूल की जात साथ में रही, सब रहा, मोहब्बत रहा, ये रहा, वो रहा, ठीक है, मगर कलमा नहीं पढ़ा। लास्ट में सरकार ने कहा कलमा पढ़ लो, तो इनकार कर दिया। अबू जहल ने मना कर दिया। जिस अबू जहल की बात पूरी जिंदगी अब सरकार अबू तालिब ने नहीं माने, उसने और लास्ट में मान ली। और पहली बात तो सरकार बिस्तर की हालत में गए थे सरकार अबू तालिब को कलमा पढ़ाने, जब सरकार अबू तालिब अच्छे थे, जब कलमा नहीं पढ़ाया, है ना। और उसके रावी कौन है? जो पैदा नहीं हुआ वो, जो 4 साल का बच्चा था वो, और जो बाद में ईमान लाया वो, 3 रावी ऐसे, है ना। अबू तालिब आपके चचा थे, आखिरी वक्त तक बुत परस्त रहे और खाना पीना उठना बैठना अल्लाह के नबी के साथ था। अगर अल्लाह के नबी को मक्के के लोगों ने आबादी से बाहर कर दिया, अबू तालिब ने साथ नहीं छोड़ा, बाहर रहे। और दीन के एतबार से वो अल्लाह के दीन को, अल्लाह के नबी के दीन को नहीं मानते थे, आखिरी वक्त तक नहीं मानते थे। जब जान निकल रही थी तब गए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास और जाके कहा, चाचा एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दीजिए, मैं कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ आपकी शफाअत तो कर दूंगा। अबू जहल वहां खड़ा हुआ था। अबू जहल ने कहा, अबू तालिब क्या कहेंगे तुम्हारे बाद लोग, क्या आखिरी वक्त में अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया?
یہ کہا کہ نہیں میں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر ہوں اور مر گئے. اللہ کے نبی نے ساتھ نہیں چھوڑا، نہ انہوں نے چھوڑا نہ اللہ کے نبی نے ساتھ چھوڑا، حالانکہ اللہ کے نبی کے دین پر نہیں تھے، نہ زندگی میں تھے نہ مرتے وقت تھے. یاد رکھنا جھوٹ کی بنیاد زیادہ دن تک نہیں چلتی ہے نا. ابو طالب کو کافر کہنے والوں، تمہارے جماعت کا یہ دیکھو مولانا بھگوان شیو کو اسلام کا پہلا پیغمبر مان رہا ہے، پہلا نبی مان رہا ہے، پہلا گرو مان رہا ہے. اور اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں، جمعیت علماء ہند کے مفتی محمد الیاس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. مفتی نے فیض آباد میں کہا کہ بھگوان شیو ہی اسلام کے پہلے دھرم گرو ہیں. ساتھ ہی کہا کہ ہندوستان ہی مسلموں کی کرم بھومی اور دھرم بھومی ہے. ہمارے دھرم کی شروعات لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دھرم جو ہے وہ مکے مدینے سے آیا ہے. غلط ہے یہ. ہمارے دھرم کی شروعات یہیں ہندوستان سے ہوئی ہے. شنکر جی لنکا میں آئے تھے. وہ ہمارے دھرم کے اسلام دھرم کے سب سے پہلے پروفٹ ہیں. وہ ہندوستان میں آئے تھے. یہ ہمارا جنم بھومی بھی ہے، ہمارا دھرم بھومی بھی ہے نا. تمہارے لوگ کھڑے رہ کے بھگوان گنیش کے سامنے پوجا پاٹ کر رہے ہیں، تو تمہاری تو یہ حال ہے کہ تم ابو طالب کو مومن ماننے سے انکار کر رہے ہو اور دوسرے دھرم کے بھگوانوں کو نبی بھی مان رہے ہو اور ان کی پوجا پاٹ بھی کر رہے ہو. اوم شانتی 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 اوم پورنمدہ پورنمدم. لب قرآن سے ان لوگوں پہ لعنت اتری ان کی. تو پہلے اپنا ایمان چیک کر لو کیا ہے کیا نہیں ہے. اور تمہارے اوپر تو میں اتنی ویڈیو بنانے والا ہوں، اب دیوبندیوں کا نمبر ہے نا. بریلیوں کی حقیقت تو لوگ سمجھ رہے ہیں، بیچ بیچ میں بریلیوں پہ ویڈیو بناتے رہوں گا. اب یہاں سے دیوبندیوں کا نمبر انشاءاللہ میں نے لگا دیا. یاد رکھنا جس کسی نے بھی ابو طالب کو کافر کہا ہوگا اس کا حشر بروز حشر کافر سے برا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.